يكن له كفوا أحد. الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه،
أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan zikir pagi ini membawakan berkah kepada kita semua, sehingga Allah memberikan kelancaran kemudahan segala aktivitas kita di hari ini. Karena sudah menunjukkan jam 6, marilah kajian Sabtu pagi pada hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kajian Sabtu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi di bulan yang penuh barokah untuk kita melaksanakan taklim tafsir Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali tafsir kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan barokah pada majelis kita. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan masih melanjutkan kajian dari Sabtu kemarin. Insyaallah kita akan meneruskan tafsir surat Al-Alaq yang kemarin sudah 5 ayat kita kaji di Sabtu kemarin. Masih bersama Pak Yamari, untuk itu waktu dan tempat kami kepada Pak Yamari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Masih 12 hari, masih apa tinggal?
tinggal 12 hari kita akan menyelesaikan puasa. Bagi yang rada ngelangut ya, waduh isih 12 dino. Tapi bagi yang sudah tinggal 12 hari, tinggal 12 hari lagi. Tapi justru kita bisa apa? Loh, kok karek 12 dino padahal saya belum bisa melaksanakan agenda saya dengan baik. Nah, inilah saatnya memotivasi kita untuk memacu 12 hari yang akan datang dari mulai sekarang. Kan ini tanggal 1 ya? 1 tah ini? Kan libur. Libur mula ora ada gajian karena libur. Itu berarti kan 12 hari lagi karena 1 Syawalnya jatuh pada 13 Mei. Nah, ini kita pacu sebagaimana yang kemarin kita mengkaji surat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengenai turunnya Al-Qur'an ini, di mana di situ juga ada Lailatul Qadar yang oleh tim tarjih itu disarankan supaya nek golek Lailatul Qadar itu seluruhnya saja. Jadi mulai tanggal 1 sampai 30 Ramadan itu digenjot saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ketemu sudah toh, asal 1 sampai 30. Tapi kalau semalam saja ora tarweh, semalam saja ora tilawah, semalam saja tidak, wah itu rada meragukan. Jangan-jangan pas tidak tilawah, pas tidak tarweh, pas tidak iktikaf, itu jebolannya pas Lailatul Qadar. Jadi kita masih punya kesempatan ini, mudah-mudahan masuk di Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Nah, sekarang kita melanjutkan ayat yang kemarin di surat Al-Alaq yang kemarin kita sudah untuk review saja. Kemarin kita ayat 1 sampai 5 itu mengenai membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta manusia dari al-alaq, segumpal darah yang menempel. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajar dengan kalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia yang manusia tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini setelah ayat ini turun lalu berhenti. Artinya tidak terusnya ayat 6, 7, 8, tidak. Ini berselang lama. Diselingi oleh ayat-ayat yang lain di luar surat Al-A'la. Tapi kemudian Gusti Rasul yang menunjukkan iki teruse Al-A'la kemarin dulu, begitu. Lalu masuklah ini ayat 6, 7, 8, 9 ini adalah masih rangkaian surat Al-A'la, tetapi temurun tidak urut diselani dengan surat-surat yang lain. Nah, oleh karena itu mari kita sekarang bicarakan atau mengkaji surat Al-Alaq ayat 6, 7, 8, 9 sampai 18. Kita kejar saja ini pokok-pokoknya karena njur prei iki. Tekan bodoh itu prei. Nah, karena prei ya sesuk wiwit meneh itu kita masih bisa meneruskan surat yang lain gitu. Sekarang surat Al-Alaq nek iso dirampungke. Baik, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo. Kalla innal insana layatgha
layat layat toknya qalqalah layat monggo salah hustagna hustagna inna ila rabbikar ruj'a ila rabbikar ruj'a karena jim qalqalah ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Nyuwun sewu, taqwa hanya 2 ketukan. Tidak taqwa begitu, tidak. Taqwa kecuali diteruskan. Kalau diteruskan menjadi panjang karena ketemu hamzah. Au amara bit taqwa ara, itu begitu. Kalau diteruskan panjang, kalau enggak tetap 2 ketukan. Au amara bit taqwa, monggo. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Pokoknya anggere mburi dhewe apa fathah ono harok ono tanda panjang tetap harus hanya 2 harokat. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah, monggo. La illam yantahi, hi-nya tidak panjang karena itu bukan domir. Yantahila, yantahila, saya ulang ya. Kalla la illam yantahila nas fa'am bin nasiyah. Kan tahilanas nasiyatin kadzibatin khati'ah. Fal yad'una diyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada yang mengecoh nih, tuti itu taknya tipis, toknya tebal. Kalla la tutunya itu tipis. La tuti' toknya di nenggon pipi to gitu. Ti. La tuti' kalla la tuti' huwas juda waqtarib, monggo. Kalla la tuti' huwas juda waqtarib, ya. Ini rada dicepetke bener-benernya insyaallah nanti kalau dibetulkan lewat YouTube juga bisa dilihat. Nek duwe paket, nek ora duwe paket ya ora iso. Kalla innal insana layadgha. Kalla sekali-kali tidak. Dulu sudah nih kalla sekali-kali tidak. Tapi ungkapan kalla sekali-kali tidak itu nanti di sini terjemahnya menjadi ketahuilah.
Ketahuilah begitu. Ini terjemah atau tafsirnya untuk kalla. Kalla sekali-kali tidak, itu apa? Mufradat apa arti letterleknya ya? Sekali-kali tidak. Inna apa? Sesungguhnya. Al-insan sampun dereng al-insan. Manusia. Layatgha, la sungguh, la pendek itu sungguh. La yatgha dari togho. Togok, togo ini apa? Melampaui batas. Saya ulangi, kalla sekali-kali tidak, inna sesungguhnya, al insan manusia, layatgha sungguh melampaui batas. Kalla innal insana layatgha, tafsirnya menjadi, terjemahnya menjadi begini, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ini oleh Allah kok dikebyahuyah ya. Wah, wong melampaui batas. Tapi ini sebenarnya nanti ada sebabnya. Kok Allah menyampaikan begitu ini karena adanya seseorang yang kita terkenal sangat jelek itu, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu kaya raya, begitu loh, kaya raya. Dia musuh Islam, memusuhi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk sampel. Sungguh manusia itu melampaui batas. Melampaui batasnya apa? Ya dengan Tuhan dia kafir, dengan sesama manusia dia itu bengis menindas rumangsa ora butuh. Nah, ini ayat berikutnya. An ro'a hustagna. An sesungguhnya ro'a. An ro'a ini karena, dipakai karena. An ro'ahu, ro'a melihatnya, hu melihat dirinya. Jadi artinya karena dia melihat dirinya, an ro'ahu melihat dirinya, istagna merasa cukup. Ar-ro'a hustagna, karena dia merasa dirinya cukup. Istagna serba cukup. Istagna ning nek cara Jawane sing paling apik iki apa? Semugih. Semugih. Lah sugih kaya ngapa tetep kalah sugih to karo Allah. Mula semugih rumangsa cukup. Paling apa iku semugih kuwi. Istagna itu semugih. Semugih iki baran. wong baran ndak ana sing desa jenenge semugih. Wah, semugih. Jadi kalau begitu terjemahnya bebas jadi ar-ro'a hustagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi ini ada dua sebab akibat. Akibatnya melebihi batas. Sebabnya merasa cukup. Karena merasa cukup melebihi batas. Melebihi batas ning kene ditafsirkan dua. Ya kuwi kafir marang Allah, semena-mena terhadap manusia. Kuwi sing jenenge melebihi batas di sini itu yaitu ditafsirkan dua. Neng Allah kuwi kafir, neng sesepodo menungso semena-mena. Lah kok iso kaya ngono? Karena merasa dirinya cukup. Ki janjane ora kabeh, ning Allah ngendikaken menungso ki ngono kuwi. Ini berarti sisi negatifnya. Eleke menungso kuwi ana lelakon kaya ngono, anggere wis duwe jabatan, wis cukup, sugih, semugih wis ora kelingan Allah ora. Sapa sira sapa ingsun. Allah ya wis ora, lha apa aku ora butuh Allah kok. Ora butuh Allah. Lek kuwi iso kaya ngene tekne ampuh-ampuhku dhewe. Seperti siapa? Zaman Nabi Musa itu Qarun. Qarun simbolnya orang kaya yang kemaki kaya ngono kuwi. Ning nek sekitar kita yo oke kok ngono kuwi ya. Ya nek iki wis sing rawuh ketoke ora sugih dadine ya. Nek wis sugih rung karuan lho kuwi. Sugih artinya dia merasa apa-apa wis kecukupan,
ora butuh sapa-sapa, ora butuh Allah. Wes egois sekali dia. Kok nantri ngono ki ora gelem. Kok nantri lah ngopo ngantri? Tembak wae keneng kok dadak antri. Aku yang kok anggere ning rumah sakit BPJS ya ora gelem kowe dek ya BPJS barang sing ora BPJS wae sugih kok ngono to. Ora rumangsa butuh karo sapa-sapa dek. Karena merasa dirinya cukup lalu nyepelekke marang wong sing sak ngisore. Ini sebenarnya fenomenanya Abu Jahal. Abu Jahal kan seperti itu dia. Dia itu jan sugih tenan Abu Jahal kuwi. Wong Abu Jahal ki janjane kancane Kanjeng Nabi dek cilik. Jadi temannya Nabi Abu Jahal itu. Nah, bareng ning beda bani. Beda bani. Bani Hasyim dengan Abu Jahal itu bani apa begitu, bukan Bani Hasyim. Nah, ini setelah Nabi itu membawakan syariat Islam, dia paling ora seneng. Paling ora seneng sehingga dicondro kaya ngene iki. Sugih, kemaki, ora butuh sapa-sapa, butuhku wis kecukupan kabeh. Lah iki njur profil Abu Jahal ki dikembangke. Menungso ki ana sing lakon kaya ngene. Innal insan, sesungguhnya manusia itu layadgha. Sungguh melampaui batas. Mau melampaui batas loro niku nggih, karo Allah kafir, karo sepadha-padha menungso, sapa sira, sapa ingsun. Lah ngopo sebabe? Tekne merasa cukup. Dielekke pada ayat ke-8, inna ila rabbikar ruj'a. Inna sesungguhnya ila kepada Rabbun Tuhan, Rabbika berarti Tuhanmu, Ar-ruj'a tempat kembali, engkau akan kembali. Ar-ruj'a kembali. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembalinya. Ini ngelekke nek kowe sugih kaya ngapa, kuwasa kaya ngapa, ora wurung ya mung bali ning ngersane Allah. Dan perlu diketahui bali ki ora kok bali kepenak. Bali kudu mempertanggungjawabkan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian sungguh akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah aku berikan, yang telah diberikan oleh Allah. Kalau dulu la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, durung mingket sikile Nabi anak turun Adam sak durunge ditakoni 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Dulu saya singkat biru. Ya toh itu? Bondo, ilmu, raga, umur. Lah ini kowe iki ora ngerti apa sesuk iki bali ning ngersane pangeranmu. Ditakoni bandamu le entuk saka ngendi? Kok nggo ngopo? Aja semangkean tekne sugih. Ini diperingatkan 3 ayat ini, satu kesatuan memperingatkan tentang bagaimana profil kita kalau kita sedang berharta, berkuasa. Hati-hati. Di sini ada celah di mana kita bisa kehilangan pribadi muslim. Sugih, kuwasa. Tapi jangan diartikan negatif. Nek ngono rasa sugih. Ya toh? Lah bisa begitu. Nek ngono rasa dogon mempeng-mempeng. Di ayat lain memang dikritik soal bagaimana orang mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Mengejar dunia melupakan akhirat loh sing dirembuk. Nek mengejar dunia itu memang diperintahkan sekedar untuk mencukupi kehidupanmu di dunia itu memang wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah
Wala tansa nasibaka minad dunya. Golek kraton akhirat nganggo apa duwekmu, ning aja lali bagiamu, nasibmu, urusanmu ning alam dunya. Surat Al-Qasas itu. Jadi memang kita diperintah untuk mencari dunia itu. Ning aja kiding-kiding le nyekel donya ki nganti melebihi batas. Kalau semangat untuk mencari dunia itu sampai disebutkan di surat Al-Jumu'ah itu kan dipacu oleh Allah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nek kowe wis rampung lemu salat Jumat, segeralah kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari apa? Rezeki, fadlullah. Jadi karunia dari Allah, rezeki, golek yang dinilai oleh Allah kuwi goleke kuwi lho, le obah kuwi lho. Ora le mamah ning le obah. Yang dinilai oleh Allah adalah obahe, golek begitu. Jangan negatif ini, engko keliru akhirnya kayak fatalisme, serasa pernah cah engko ndak melebihi batas. Jangan. Lah istaghna, merasa cukup itu juga bisa terjadi arep ora sugih lho kuwi. Arep ora sugih, pamane pensiunan, ngati-hati lho kuwi. Lupa aku ki ngolet wis dibayar kok. Ora sedih, ora anu. Wis ora werna-werna aku ki. Ora butuh lha gur karo kowe lha ngopo kowe iki kok rewangi buruh. Nah aku wis ngolet wis dibayar. Terus akhirnya sewiyah-wiyah karo wong merasa bahwa dirinya wis cukup. Ada satu yang kita tidak tahu, bahwa arep pensiunan samben mlethek tanggal mesti entuk kae. Engko anggere manajemen kacau ya gur dikruyuk utang kuwi engko. Tetap harus merasa butuh pada Allah, merasa butuh pada manusia. Dawe wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong-tolongan pada kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan pada dosa dan permusuhan. Tetap dipegang ini. Jadi sepodo-podo kita tetap saling butuh. Lah wong salat jamaah itu ya, salat jamaah kan lebih tikel piro 27 dibanding salat sendiri. Wes saiki jenengan salat sendiri, ra butuh makmum kowe. Harus merasa butuh. Ya perlu nggugahi sapa ayo, lah ngopo salat? Iki butuhku, kowe iki men dadi makmum. Men aku entuk 17 derajat kan ketoke kaya iki ra butuhmu kowe iki. Ora butuhku, aku men entuk 17. Kabarnya ada seorang yang sangat, ini benar apa tidak saya hanya diceritani, ke Amerika dia itu membawa seorang dibayar, pokoknya dia dibawa ke sana-sana hanya untuk apa? Jamaah. Karena di Amerika sulit mencari jamaah, sehingga dia ngejak kancane sing salat 5 waktu apik dijak wis lha ngopo aku ki wis tok kowe melu aku nek anggere salat kowe kudu dadi makmum ngono lho. Kan butuh ini kita, butuh. Suami istri yang sudah tidak merasa butuh, ya aja sembrono loh, tetap butuh. Aku ora butuh kowe yo apa sewiyah-wiyah begitu kan? Wah itu termasuk togo itu loh, termasuk apa melebihi batas. Ya tetap dibutuhkan, arep ora kalapke nonong ning ya lodrong ngono. Ini 3 ayat ini ya, 3 ayat ini satu unit yang membuat kita jangan terlena. Tetap berusaha sebagai khalifah di dunia ini, pengatur di dunia ini, tapi tetap balal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ojo banget-banget le kemantil-kantil ning apa mempeng le golek dunia. Sekarang ayat ke 9. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita itu kan ro'a itu melihat. Ra'aita kamu sudah melihat. Ara'aita apakah kamu sudah melihat? Maksudnya apa pendapatmu?
Ara'aita, apa pendapatmu? Itu ro'a melihat, ro'aita anta kamu melihat, ara'aita apakah kamu melihat? Terjemahin, apa pendapatmu? Ara'aita alladzi yang, orang-orang yang, orang yang atau yang sama aja, kadang-kadang kita menyebut orang-orang yang atau orang yang atau yang saja, tapi di sini orang yang. Ara'aita apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Alladzi orang yang yanha. Yanha itu apa? Menahan, melarang. Ara'aita alladzi yanha. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang? Iki melarang apa iki burung rampung? Mula ning nggon tanda baca, tanda wakofnya itu adalah lam alif itu tanda di yang bawa Quran itu, Qurannya kan ada lam alif. Ini memang huruf rampung. Abdan idza shalla, abdan seorang abdi, seorang hamba, idza apabila shalla salat, shalla salat. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Loh, kok apa ini ceritanya turunnya ayat ini karena Abu Jahal wis sesumbar. Aku nek ngerti Muhammad sholat neng Ka'bah tak idak gulune. Ngono lho. Tak idak gulune. Jadi dia melarang siapa Kanjeng Nabi itu sholat di Ka'bah, sholat di haram. Maka ini pertanyaannya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza sholat. Bagaimana pendapatmu? Ini Gusti Rasul yang ditakoni, tapi ini kan cerita ini sangat apanya? Puitis sekali. Turun ayat ini menyatakan piye penemumu nek ana wong ya padha kaya kepiye kowe coba. Piye nek kaya ngono kae, ngono to. Kepiye penemumu nek ana wong nglarang salat? Wong salat kok dilarang. Ara'aita masih ayat 11. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In jika kana apa? Kahanan itu kahanan. Kana keadaan alal huda, ala apa ala? Atas, al huda petunjuk. Kalau di sini apa terjemahnya? Adalah, karena itu di sini diterjemahkan adalah. Jadi saya ulangi, ara'aita, bagaimana pendapatmu? In jika kana adalah dia. Karena di sini anunya huwa. Apanya itu domirnya huwa. Keadaan dia ala di atas al-huda petunjuk. Bagaimana pendapatmu jika yang mengerjakan sholat itu adalah apa? Orang yang di dalam petunjuk. Atau huda ini diterjemahkan kebenaran. Bagaimana pendapatmu jika orang yang sholat itu dalam kebenaran? Yang dimaksud orang yang sholat itu Gusti Rasul. Rasulullah sholat dilarang, diancam. Turun ayat ini. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang melarang sholat? Bagaimana pendapatmu kalau yang dilarang sholat itu adalah orang yang dalam kebenaran? Yang dilarang sholat itu orang dalam kebenaran. Iki sing dirembuk yang dilarang berarti Rasulullah. Terusnya, au amaro bit taqwa, au atau amaro memerintah, bi dengan, at-taqwa ketakwaan, memerintah dengan ketakwaan.
atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Au amara bittaqwa. Jadi ada apa ini? Ada dua karakter yang dilarang itu. Siji abdan idza sholla ana kawula sing agi salat, njur kawula sing agi salat mau terangane jebulane apa? Membawa kebenaran, terus jebulane mengajak kepada ketakwaan. Piye penemumu coba? Nek ana wong salat kok dilarang. Mongko sing salat kuwi wong sing mengajak kepada kebenaran. Mongko sing salat itu mengajak kepada takwa. Terus ayat berikutnya 13, Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, tetap bagaimana pendapatmu? In jika kadzdzaba, mendustakan, dia mendustakan. Mendustakan ki maido ngono lho Pak, Bu. Mendustakan itu maido, ra ngandel. Bukan lalu dia menganggap itu dusta. Kadzdzaba itu menganggap sing diomongke kuwi dusta. Rak bingung awake dhewe. Kok kadzdzaba ki apa to? Mendustakan ki piye to karepe? Sing diomongke dianggap dusta. Cara Jawane ora ngandel. Aku ora ngandel. Itu mendustakan namanya. Nah, di sini berbeda lagi domirnya. Aro'aita in kadzdzaba. Bagaimana pendapatmu in jika kadzdzaba dia orang ngandel, dia mendustakan. Wa tawalla, dan tawalla berpaling, melengos. Ini yang dimaksud Abu Jahal. Jadi yang ini Abu Jahal ya, yang tadi Gusti Rasul. Yang dua ayat tadi, Aro'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu kalau dia dalam petunjuk atau dalam kebenaran, itu Rasulullah sing dilarang sholat tadi. Au amaro bitaqwa, atau mengajak atau memerintah dengan kepada ketakwaan, itu Rasulullah. Lah saiki bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan dan berpaling? Abu Jahal. Nek diterjemahke nganggo apa? Nganggo orangnya disebut kata gantinya begini. Piye penemumu? Aro'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau Nabi Muhammad yang dilarang sholat itu adalah dalam petunjuk atau dalam kebenaran? Bagaimana pendapatmu kalau yang dilarang sholat itu Nabi Muhammad itu adalah memerintahkan kepada takwa? Terus aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu nek Abu Jahal kuwi wong sing larang kuwi, wong sing melengos lan wong sing apa maidu. Gitu loh. Jadi ini domirnya berbeda. Kalau yang di sini domirnya siapa? Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu? Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ayat berikutnya 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam bi, mem ketemu ba nggih, brengengeng guna. Alam, apakah tidak? Ya'lam, dia mengetahui. Ya'lam, dia mengetahui. Bi dengan anna sesungguhnya. Allah yara melihat. Apakah lam tidak? Ya'lam, dia mengetahui. Bi dengan anna sesungguhnya Allah yara melihat. Lalu terjemahnya bebas, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Sing dicandra sapa? Abu Jahal. Apa Abu Jahal ki ora weruh nek kabeh lelakone itu dipriksani dening Allah. Ini tetap konteksnya dengan peristiwa dilarangnya sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada cerita ya, itu Sayyidina Ali pernah melihat
salat Id, ana salat Id ki nang lapangan ki terus dadak nganggo salat tahiyatul lapangan ngono lho. Lalu dielekke lah Nabi itu tidak pernah salat begitu. Terus ditanya, "Apakah kamu akan melarangnya?" "Oh, tidak. Nanti tidak kena ayat." Kena ayat ini, yaitu melarang sholat. Dia takut dengan ayat ini di mana Abu Jahal melarang sholat. Dia juga nggak mau melarang orang yang sholat di lapangan 2 rakaat itu. Wis dinengke wae. Sing liyane aja melu-melu mestine ngono. Ning sing wis kuwi aja dilarang. Jadi ayat 14, apakah dia tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya jelas, dia tidak merasa, tapi kan dia dielekke dening Allah. Loh, padha karo ngene lho ngelekke. Kuwi kabeh ora ana sing lepas dari pengawasan Allah. Terus masih ayat berikutnya, ini agak memotret keadaan waktu itu. Kala sekali-kali tidak. Kala sekali-kali tidak. Lain, la pendek itu sungguh. La pendek sungguh, kalau la tidak. Lain sungguh, in jika. Sungguh jika. Lam tidak. Yantahi berhenti, intaha yantahi. Jadi hinya itu sok kleru dawa doan. Wong kaya dene hi dhamir. Kalau hi dhamir memang panjang, bihi, ngono kayak bihi panjang. Tapi ini hi-nya itu yantahi. Yantahi itu apa? Intaha berhenti. Jadi lam yantahi tidak berhenti. La nasfa'an, la nasfa'an, la sungguh, nasfa'an, apa nasfa'an di sini? Kami pegang. Nasfa'an kami pegang. La nasfa'an sungguh kami pegang, kami tarik. Maksudnya pegang itu wedge gitu loh, ditarik. Bi dengan an-nasiyah ubun-ubun. Mbun-bun ya, nek ubun-bun cara Jawane apa? Mbun-bun nek saya cah cilik kan drup itu. Kalau bayi kan bergerak-gerak itu. Drup mbun-bun di sini. Kalau sudah tua ini wis kena nggo nyunggi ora apa-apa. Ubun-ubun, ya, ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Kan lendrup-drup pun jadi tarik otaknya dari situ, jet gitu loh. Ditarik dari ubun-ubunnya. Kala sekali-kali tidak, la illam yantahi, nek ora mandek, kalau tidak berhenti, lanas fa'am bin nasiyah. Sungguh akan kami tarik di dengan ubun-ubunnya. Jadi terjemahnya bebas ayat 15, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Berbuat apa tuh ini? Melarang orang sholat, mengancam orang yang sholat. Mengancam orang yang sholat siapa? Anjing Nabi mau sholat diancam, dilarang. Malah diancam mau diidak. Apa? Lehernya Rasul. Leher dari belakang itu apa namanya? Tengkuk. Tengkuknya mau diinjak. Dan ini memang ada hadisnya itu betul-betul mau diinjak, tapi kemudian seperti ada batas begitu, sehingga dia mundur. Ya karena dia seperti melihat ada suwiwi itu. Itu dilindungi oleh malaikat Nabi itu. Waktu mau diinjak di sholat itu. Ayat ini memang menceritakan peristiwa di mana Rasulullah mau sholat, tapi oleh Abu Jahal diinjak. Ayat 17. Engko berapa? 16. Kala la ilam yantahi lanas mabinas. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah tadi apa? Nasiyah ubun.
Kadzibah, kadzib orang yang kadzib, orang yang maido, orang yang mendustakan. Khati'ah, orang yang khata apa? Salah. Durhaka. Khata itu durhaka. Khati'ah di sini diartikan apa? Nasihatin. Khati'ah, ya salah kan? Khata itu kan salah. Khati'ah salah di sini diartikan durhaka. Jadi nasihatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang kadibah itu apa tadi? Yang maidu. Paling enak itu bahasa Jawa maidu, orang ngandel. Lalu orang yang durhaka. Wis orang ngandel dhek duraka. Duraka ki wani ngono lho. Wani karo Allah itu durhaka. Nek duraka marang wong tuwa wani karo wong tuwa. Nek iki Allah kok diwaneni ngono lho. Maka khati'ah, orang yang durhaka. Nasihatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang apa ndobos, orang yang ngapusi, orang yang yang tidak percaya, dan khati'ah dan durhaka. Fal yad'u nadiya fa maka liyad'u, ini ada kata-kata fal yad'u itu faliyad'u lalu disambung fal yad'u, fa maka li hendaklah, yad'u maka hendaklah, yad'u memanggil, hendaklah memanggil, hendaklah dia memanggil nadiyah, kaumnya. Nadiyah, fal yad'u nadiyah, maka hendaklah dia memanggil kaumnya. Iki ngene, Abu Jahal itu kan merasa hebat karena pengikutnya banyak, arogan pokoknya. Pengikutku akeh arep ngopo? Duitku akeh, pengikutku akeh, duitku akeh, mula kemendel wani nglarang salat. Mula nekat wani ngadepin Nabi Muhammad. Lah ngadepi kekasih Allah, abdan idza sholat. Allah menyebut abdi ketika sholat. Kata abdan itu ora bahan-bahan lho, abdi dalem lho iki. Lah kok maneni abdi daleme Allah. Abdan idza sholat. Burine lho sing medeni iki. Burine. Kan begitu kalau kita gambarkan abdi dalem keraton misalnya, kemudian do diwaneni ngono lho, burine iki lho. Burine kan ratu. Nah ini abdan idza sholat, abdi dalam Allah. Sapa kuwi nabi? Burine nabi siapa? Allah. Lah kok wani-wani ini? Wah saiki undangan. Sapa? Semua pengikutmu atau pendukungmu. Fal yad'u nadiyah. Lalu Allah menantang begitu. Fal yad'u nadiyah. Panggillah semua pendukungnya. Berikutnya lah ini sanad'u zabaniyah. Sa'akan nad'u, kami panggil, sanad'u akan kami panggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Serasa temurun dewi Allah, wis cukup malaikat wae. Malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu sing tukang nyedot ubun-ubun itu. Akhirnya kepedot malaikat Zabaniyah, rasa pernah satu malaikatnya wis cenul. Wassalam. Undangan kabeh pendukungmu. Begitu. Ini untuk membesarkan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi itu tidak merasa khaufun, tidak merasa khawatir, takut dan merasa khawatir, karena di belakangnya itu Allah dengan memberi ayat ini, panggillah semua pendukungmu. Kami akan manggil Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu. Di sini la ya jangan.
La jangan, la panjang toh. Itu ada la itu dua, nahiyah dan nafiyah. Nahiyah itu melarang, nafiyah itu menidakkan. Tidak kalau jangan loh. Meh padha to la tidak karo la jangan. Ini la jangan, ojo. Tuti'hu tuti' ya, bukan tuti nek tuti tak karo tak iki mbak tuti. Tuti'hu ata'a taat, tuti'hu mentaatinya. Jangan mentaatinya. Maka janganlah kalas sekali-kali tidak, janganlah mentaatinya. Dan usjud sujudlah. Wasjud itu dari kata wa dan usjud. Usjud sujudlah. Dan iqtarib dari kata qoroba dekat, iqtarib mendekatlah. Dan mendekatlah. Mendekatlah siapa? Dirimu kepada Allah. Jadi, wasjud dulu ya. Wa dan usjud apa? Sujudlah. Wa dan iqtarib mendekatlah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Allah. Punya gambaran enggak ini ayat ini? Ayat yang ini kan agak beda sekali dengan 5 ayat sebelumnya. Satu surat, 5 ayat sebelumnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu paket. Bar kuwi terus suwe ora temurun. Ora terus iki temurun diselani nganggo surat-surat yang lain. Turunlah ayat ini yaitu ketika ada peristiwa di mana Nabi mau sholat dia halang-halangi bahkan diancam oleh Abu Jahal. Nah ayat ini full untuk apa? Membackup Nabi menghadapi Abu Jahal. Tapi ini kalau sekarang kita pelajari juga untuk membesarkan hati kita yang tukang sujud, tukang sholat. Ojo dadi wong baper. Baper ki apa lho? Mutungan, bawa perasaan. Gore entuk hambatan, tantangan, gangguan sedikit wis gek ora tau azan, ora tau nang masjid. Tekne dilokke krudak-kruduk. Nanti kaya wis tau ngerti swarga. Jawab bae. Ha kene iki tekne urung karuan. Kan dulu zaman PKI ada yang ibu-ibu yang pakai apa ruko itu kan lengarane kruduk urung karuan mlebu swarga arep padha kaya ngono kae ngono. Kayak dijawab bae, sing karuan ya kowe kuwi ngono. Neraka. Tak rewangi kok ngene tekne urung karuan. Kita kan kadang-kadang rada baperan, dilokke sithik kayak pleret wis kayak ora ngurusi masjid. Mung perkara apa mutung. Ya karena mungkin banyak yang tidak senang juga. Seperti sekarang ini yang banyak memasalahkan apa pengeras. Pengeras karena mengganggu. Ini yang Nabi ke-26 itu kan nguring-nguring pengeras itu. Anggere wis poso dia paling unek-unek. Saya paling apa kalau sudah puasa ini jadi tidak senang. Lah ora usah baper ya. Memang pengeras sudah diatur oleh Menteri Agama bagaimana cara menggunakannya. Yaitu kalau azan keluar, kalau ceramah ke dalam, kan harus dibuat itu. Turun ceramah pengeras neng dhuwur ki neng jero ki malah ora dong iku. Pengeras itu kalau azan keluar, kalau qomat ke dalam dan keluar. Nah, terus 10 menit sebelumnya boleh memberikan peringatan akan adanya sholat. Mungkin dengan membaca apa. Tapi sebelum itu jangan. Itu memang aturan menteri dulu zaman Menteri Alam Shah Ratu Perwira Negara itu loh. Itu kan sudah ramai tentang penggunaan pengeras suara. Itu bagi yang tidak senang ya memang juga rasional juga. Sekarang kalau di lingkungan yang apa umum begitu lalu ada yang sakit.
pengeras sewengi nutup keluar itu kan ya tidak namanya tidak jogo begitu, malah kesannya loh kok ini masjid kok malah berbeki itu rumangsaku. Tapi bagi yang kalau misalnya tadi 10 menit sebelumnya lalu ada pengeras dibunyikan dengan baca Quran misalnya untuk peringatan ini sudah menjelang, atau kalau sahur gitu itu ya ojo banget sewengi nutuk suar sahur. Tapi prinsipnya jangan baperan lah, jangan baper kita ini. Ini jeung Nabi saja begitu kok. Nek digedhekke meneh ya, nek diduwurke meneh ini cara tasawuf. Lah Allah wis dinyek kok. Diwaneni kok. Ya toh Allah kan sudah dimusyrikke, ya nyembah Allah, nyembah yang lain, terus diwaneni begitu. Apalagi kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang sholat, menjadi orang yang Islam taat, jangan baperan, jangan mudah mutungan. Wong kita ini nanti nek iso nggak disebutke abdan, bisa menjadi abdi daleme Allah loh. Nek wis dadi abdan abdi daleme Allah, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Nek wis kaya ngono kuwi wis abdan kuwi wis tenan, abdan tenan. Ning nek urung kaya ngono kuwi ya terus terange isih kintil-kintil apa karo donya iki wis wong gur kelangan sandal ning masjid kuwi wis luwih ngunek-unekke takmir ngene iki maling kabeh. Umpama lho itu kan berarti dia ya nek ning masjid kok sandale ilang ki ya lumrah wae. Lumrah wae ya karang siji loro ana sing sok kleru. Nek ning masjid kok ora kelangan sandal ki aja-aja ora nggawa. Ya ndak ini plesetane saja. Kan dulu ada yang melesetke. Ya kalau di gereja tidak akan ada yang kehilangan sepatu, wong sepatune tinggu begitu itu. Men ora baperan ngono lho kita ini, supaya tidak baperan. Baiklah, sampai di sini kita akan menyimpulkan seluruh surat ya. Seluruh surat itu sebaiknya kita baca kesimpulannya. Kesimpulannya begini. 1. Manusia diciptakan Allah dari al-alaq, lalu tumbuh melalui proses menjadi manusia yang sempurna dan berkembang biak, sehingga sanggup menyebar kekuasaannya di permukaan bumi. Gur maune ala-ala kok iso dadi kaya ngono, maune jan jijiki tenan. Itu 1. 2. Anugerah Allah yang paling besar dan limpahan karunia-Nya yang paling mulia adalah mengajar manusia ilmu yang belum diketahuinya, sehingga ia memiliki kemampuan lebih dari makhluk-makhluk lain yang ada di atas bumi. Hebatnya Allah di situ. Dari tidak tahu menjadi tahu itu Allah yang mengajar. Sehingga bisa naik ke bulan, bisa mengerti akhirat itu seperti apa, itu Allah yang mengajari. 3. Bahwa nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya, kepada manusia dapat membuatnya lalai dan lupa daratan, serta menganggap dirinya kaya dan serba cukup. Itulah surat Al-Alaq yang kita pelajari 2 sesi ini. Kemudian kita akan besok melanjutkan ayat berikutnya setelah Ramadan ini usai. Kemudian setelah ledo hari raya besok wis usai, yaitu tanggal berapa nanti Pak Andar yang mengumumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yamari, semoga ilmu yang diberikan pada kita semuanya menjadi ilmu yang ceria bagi beliau dan kita diberi kemampuan Allah untuk mengamalkannya. Amin ya alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya karena Sabtu depan sudah mendekat Idul Fitri, maka kemudian kita akan libur selama 3 Sabtu, tanggal 8, 15 dan 22 Mei. Kajian kita off. Kemudian insyaallah nanti kita akan bertemu kembali, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, tanggal 29 Mei.
tetap hari Sabtu, dan tetap kita lanjutkan dengan diawali dengan zikir pagi, sehingga bagi yang bisa hadir jam 5.30 lebih bagus. Nanti kajian akan kita mulai jam 6, 5.30 sampai jam 6 digunakan untuk zikir pagi, jam 6 baru mulai kajian sebagaimana biasa. Yang kedua, untuk infak hari ini alhamdulillah terkumpul Rp843.000. Daturan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, dan insyaallah kita ketemu lagi nanti pada bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klambine biru mikir biru. Klambine biru mikir biru.